नमस्कार विद्यार्थी मित्रहो. एक्सक्रीशन अँड ऑस्मोरेग्युलेशन या टॉपिक मधला युरिन फॉर्मेशन आपण आज बघणार आहोत. युरिन फॉर्मेशनच्या स्टेप नेफ्रॉन आणि एक्सिटी सिस्टीमची थोडक्यात रिव्हिजन केली पाहिजे. या ठिकाणी या स्लाइडमध्ये आपल्याला एक्सिटी सिस्टीमची सुंदर डायग्राम दिसते. हियर यू कॅन ऑब्झर्व अ पेअर ऑफ किडनीज, a pair of ureters. This is what a kidney, and this is a ureter, which is leading to urinary bladder, opening into the urinary bladder, and finally the urinary bladder opens into the urethra. As well as you can observe these two blood vessels, the large blood vessel aorta, which is having the branch, which is called the renal artery, which is opening into the kidney or supplying blood to the kidney, and another blood vessel which is passing out the blood from the kidney, that is what called as the renal vein. It joins to the inferior vena cava. So this you have to always remember. And one more thing, here you can observe the adrenal glands which are present on the tip of the each. So kidney. This is what these are the parts of the shown over here. Exudate system. We are all of you will know about the structure of the must be known about these parts. As the nephron is consisting of the Malpighian corpus and the renal tubule, and this position of the nephron in the kidney is shown over here. What you can observe is the proximal convolution and the Bowman's capsule or the Malpighian body and the distal convolution. These are located in the cortex of the kidney. Here 3 regions have been made. Which are these 3 regions? These are the regions of the kidney. Supposing this particular line is showing the cortex region, isn't it? Cortex region, and this another region is called as the medulla. Here they have made again 2 parts in the medulla, the outer medulla and inner medulla. For the time being, we will consider this as only one region. This is the first region, and this is the second region of the vase of kidney. You should remember vase of kidney, and in the vase of kidney, under the capsule, we have shown or we have observed the 2 regions, the outer granular region, which is called as the cortex, and the inner pyramidal region or the inner region which is consisting of pyramids, renal pyramids. That is what called as the medulla. In this cortex region, the Malpighian body, proximal convolution and distal convolution is located, isn't it? And in the medulla region, the loop of Henle of the nephron is located. This you have to consider. One more thing we have to pay attention over here, that is what this particular region, which is consisting of the Bowman's capsule and the distal convolution. Here you can note that the Bowman's capsule and distal convolution are lying close to each other. Usually in the kidney, the location of these 2 parts are in this manner. They are close to each other, and this together forms the juxtaglomerular apparatus. आता याच्यामध्ये 2 भाग आहे juxtaglomerular apparatus मध्ये. त्यामध्ये पहिला जो भाग आहे त्यामध्ये afferent arteriole जो आहे, supposing this is afferent arteriole which is entering within the glomerulus. This is the afferent arteriole. So cells of the afferent arteriole becomes modified, and it becomes the granular. The muscular cells of afferent arteriole becomes granular, and these cells are called as juxtaglomerular cells. या ज्या cells आहे याला म्हणतात juxtaglomerular cells. त्यानंतर हे जे distal convolution tubule आहे, हा इथून एवढा region, this particular region, हा इथून एवढा जो region आहे, या region मध्ये असणाऱ्या ज्या cells आहेत, these cells becomes densely packed. एकाला एक खेटून अशा घट्ट बसलेल्या सेल्स आहेत या ठिकाणी या डिस्टल कॉन्व्होल्यूशनच्या दिस पर्टिक्युलर रिजन, इथून इथपर्यंतचा रिजन.
So these cells are packedly arranged or densely arranged, and these cells are forming this particular region which is called as the macula densa. Macula densa. So the juxtaglomerular cells of the afferent vessel and the macula densa, these two together forms the juxtaglomerular apparatus. Understood? And this juxtaglomerular apparatus in the nephron is very important in maintaining the blood pressure within the kidney. Kidney मध्ये blood pressure maintain करण्याचं काम हे juxtaglomerular apparatus करतात. ही जी पर्टिक्युलर अरेंजमेंट आहे ॲफरंट आर्टेरिओलच्या ह्या काही सेल्स आणि डिस्टल कॉन्व्होल्युशनच्या काही सेल्स, या दोन्ही सेल्स अशा प्रकारे मॉडिफाईड झालेले आहे, असामान्य झाले आणि त्याचं रूपांतर या ठिकाणी या juxtaglomerular apparatusमध्ये झालं. This particular region of the distal convoluted tubule is called as the macula densa. हा जो region आहे याला म्हणायचं macula densa. Understood? And these cells of the afferent arteriole are called as the juxtaglomerular cells. These two types of cells lie close to each other, and that is forming the juxtaglomerular apparatus, and it plays an important role in the maintaining the blood pressure. या ठिकाणी तुम्हाला हे सगळे पार्ट्स कळालेले आहे नेफ्रॉनचे. तर 3 स्टेप आपण नाव या ठिकाणी आपल्या लक्षात येतील. फर्स्ट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. द फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. This particular step occurs in the Malpighian corpuscle. Second step is called as the selective reabsorption, and this selective reabsorption occurs in the proximal convolution and Henle's loop. And this third step is called as a tubular secretion or augmentation. The third step जी आहे tubular secretion or augmentation, it occurs in the distal convolution and common collecting. इथे हा पार्ट आपण नेफ्रॉनचे वेगवेगळे या 3 स्टेप्स चार्ट लावलाय. या चार्ट मध्ये तुमच्या लक्षात येईल हा माल्पिजियन कॉर्पस्कल जो आहे या ठिकाणी पहिली स्टेप घडते अल्ट्रा फिल्ट्रेशनची. फर्स्ट स्टेप ऑफ युरिन फॉर्मेशन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑकर्स. सेकंड स्टेप जी आहे ती या ठिकाणी या दोघांमध्ये घडते प्रॉक्सिमल कॉन्व्होल्युशन म्हणजे अँड हेनलेज लूप याच्यामध्ये घडणारी दुसरी स्टेप, दॅट इज व्हॉट कॉल्ड ॲज सिलेक्टिव्ह रिअब्सॉर्प्शन. फर्स्ट स्टेप जी घडते ती या ठिकाणी या बोहमन्स कॅप्सूलमध्ये घडते. बोहमन्स कॅप्सूल अँड ग्लोमेरुलस म्हणजे माल्पिजियन कॉर्पस्कलमध्ये. दुसरी स्टेप घडते प्रॉक्सिमल कॉन्व्होल्युशन ट्यूब्यूल आणि हेनलेज लूपमध्ये. थर्ड स्टेप ऑकर्स इन दिस डिस्टल कॉन्व्होल्युशन ट्यूब्यूल, दॅट इज व्हॉट कॉल्ड एज ट्यूब्युलर सिक्रेशन. ही जी थर्ड स्टेप आहे याला म्हणायचं ट्यूब्युलर सिक्रेशन. युरिन फॉर्मेशनच्या 3 स्टेप्स आहेत त्याला या तिसऱ्या स्टेपला जोडदार आहे हा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल ऑल्सो. इट इज ऑल्सो ए part which is taking part in the tubular one by one. These are the 3 here is the ultra filtration or glomerular filtration. Ultra filtration किंवा glomerular filtration या शब्दाचा अर्थ काय? Filtration means what? It is, you know, in the glomerulus, the branch of the renal artery, that is the afferent arteriole, enters and forms a knot. In this step, this you have to remember that the diameter of the afferent vessel is more than the diameter of the efferent vessel. Diameter of afferent vessel is more than the diameter of efferent vessel. So there is more inflow of blood. याच्यामुळे हा जो ब्लड आहे, ब्लड फ्लो जो आहे with greater pressure through the glomerulus. जास्ती डायमीटर असल्यामुळे जास्त प्रमाणात ब्लड आतमध्ये येते, परंतु ते ब्लड बाहेर जाण्यासाठी जी इफरंट आर्टेरियोल आहे त्याचं डायमीटर कमी आहे, त्यामुळे द ब्लड फ्लोज अंडर दी प्रेशर अँड दिस इज व्हॉट कॉल्ड दी ग्लोमेरुलर हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर. याला काय म्हणतात? ग्लोमेरुलर हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर, GHP. अँड इट इज अबाउट 55 mmHg. हा किती आहे? हा 55 mmHg आहे. दिस इज अबाउट जर पाहिलं आपण तर इथे ही जी येणारी ब्लड वेसल हा पहिला भाग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मध्ये डायमीटर जे आहे ते मोठा आहे. सी हियर यू कॅन ऑब्झर्व दिस पर्टिक्युलर डायमीटर ऑफ द एफरंट वेसल विच इज कमिंग विद इन द glomerulus, and the diameter of the efferent vessel
which is coming out of the glomerulus is less, so it creates a pressure. आता इथे हे तुमच्या लक्षात येईल की हे माल्फिजियन बॉडी दाखवलेली आहे. दिस इज व्हॉट माल्फिजियन बॉडी, isn't it, which is consisting of, this is Bowman's capsule and the glomerulus. आता इथे एकच वेटोळे दाखवले, खरं म्हणजे इथे जास्ती मोठे कॉम्प्लेक्स असे कॉइलिंग स्ट्रक्चर आहे, कॉइल्ड स्ट्रक्चर आहे. That is what we have called it as a knot of blood vessel, knot of afferent vessel, and it comes out as a efferent vessel. So in this diagram you have to remember that the diameter of the afferent vessel is more than the diameter of efferent vessel, and this creates a pressure on the blood, so that the constituents of the blood are filtered into this Bowman's capsule. तर या Bowman's capsule मध्ये रक्तातील बहुतांशी घटक हे काय होतात, most of the constituents of the blood, except a few colloidal plasma proteins and blood cells, all the constituents of blood are filtered into the Bowman's capsule. सर्वचे सर्व घटक, फक्त काही सॉलिड कोलॉइडल प्रोटीन्स असतील आणि सॉलिड सेल्स आहेत, तर रक्तपेशी ज्या आहेत त्या सोडून सर्व घटक हे फिल्टर होतात. About 90% of the constituents are filtered into this Bowman's capsule. तर मग अशी पहिला आपण नॉर्मल हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर जो 55 mmHg आहे, आणि इथे ही जी फिल्ट्रेशन क्रिया घडते याला काही प्रेशरमधला जो फरक आहे तो आपल्याला इथे लक्षात घेता येईल की इफेक्टिव्ह फिल्ट्रेशन प्रेशर, हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर हा किती आहे, 55 mmHg हा. आणि ऑस्मॉटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड, जे प्रत्यक्षात ब्लड आहे ग्लोमेरुलसमध्ये त्याला म्हणजे ऑस्मॉटिक प्रेशर त्याच्यावरती असलेलं, आणि द फिल्ट्रेट हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर, तर हा जो आहे हा 15 mmHg आहे आणि हा 30 mmHg आहे. तर या पद्धतीने 55 minus 30 plus 15, तो 10 mmHg हा त्याचा आहे इफेक्टिव्ह फिल्ट्रेशन प्रेशर. 10 mmHg हा त्याचा आहे इफेक्टिव्ह फिल्ट्रेशन प्रेशर. The pressure opposed by the osmotic pressure of blood, it is 30 mmHg osmotic pressure, आणि कॅप्सुलर प्रेशर जो आहे तो किती आहे, 15 mmHg आहे. हा दोघांची बेरीज जर केली तर ती 45 mmHg आहे. आणि हायड्रोस्टॅटिक प्रेशर 55 mmHg वजा हे 45 वजा केले की त्यामधून 10 mmHg राहील, आणि ह्या 10 mmHg प्रेशरमुळे रक्तातील घटक हे त्या ठिकाणी फिल्टर झालेले पाहायला मिळतात. So most of the constituents, you see, major components of the blood, except the blood cells and macromolecules, colloidal proteins, या व्यतिरिक्त सर्व पदार्थ हे फिल्टर होतात. So in short we can say that the plasma from the blood oozes from the proteins through the wall of the capillary. जवळजवळ 600 ml ब्लड एका मिनिटाला या किडनीमध्ये कॉल्ड ॲज दी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. ही जी पहिली क्रिया आहे, ही जी पहिली अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. आता याचं प्रोडक्ट काय अल्ट्रा फिल्ट्रेशनचं, तर यामधनं आपल्याला काय झालेलं दिसतंय, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट तयार झाले असतात. जे म्हणून फिल्टर झालेलं आहे बोमन्स कॅप्सूलमध्ये याला म्हणतात ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, किंवा इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज डीप्रोटीनाइज्ड प्लाझ्मा, ऑर इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द प्रायमरी युरिन. हे लक्षात ठेवायचं आहे तुम्हाला. हा जो भाग आहे अल्ट्रा फिल्ट्रेशनमध्ये तयार होणारा प्रोडक्ट जे आहे किंवा ब्लडचं फिल्टर करून काय तयार होतं, प्रायमरी युरिन तयार होतं. थोडंसं त्याचे प्रॉपर्टीज दिले आहे प्रायमरी युरिनच्या. दिस प्रायमरी युरिन इज अल्कलाइन इन नेचर अँड इट कंटेन इट कंटेन युरिया, अमिनो ॲसिड, ग्लुकोज, पिगमेंट्स अँड इनऑर्गॅनिक सबस्टन्सेस. या पद्धतीने या सर्व घटकांचा समावेश असलेलं प्रायमरी युरिन हे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मार्फत तयार होतं. नाउ दिस प्रायमरी युरिन फिल्टर्स थ्रू द स्लिट्स ऑफ द पोडोसाइट्स. तुम्हाला माहिती आहे की या बोमन्स कॅप्सूलमध्ये काय असतात, इनर रिजनला पोडोसाइट नावाच्या सेल्स असतात. त्या पोडोसाइटच्या सेल्सच्या मध्ये स्लिट्स असतात. त्या स्लिटमधनं कॅप्सुलर स्पेसमध्ये हे फिल्ट्रेट पास केलं जातं आणि दॅन इट रिचेस अप टू दी प्रॉक्सिमल कॉन्व्होल्युटेड ट्यूब्यूल. तर अशा पद्धतीची ही पहिली स्टेप आहे. मला वाटतं तुमच्या लक्षात आली असेल की अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. नाउ लेट अस स्विच ओव्हर टू द सेकंड स्टेप. मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द ब्लड आर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आपण पाहिलेलं आहे. तर दुसरी स्टेप आपल्याला बघायची आहे 10 mmHg
and second most of the step is called as a constituents, selective especially reabsorption. consisting of urea, सिलेक्टिव्ह amino रिॲब्सॉर्प्शन acid, हा जो शब्द आहे glucose, ना pigments याच्यामध्ये and तुमच्या लक्षात inorganic येईल ions, की they are सिलेक्टिव्ह passed म्हणजे काय as the विशिष्ट primary urine or the reabsorption म्हणजे काय? deproteinized plasma or the तर glomerular. ही जी क्रिया चालते ती प्रॉक्सिमल proximal कॉन्व्होल्युशन पीसीटी हा convolution. शब्द दिला म्हणजे काय प्रॉक्सिमल कॉन्व्होल्युशन ट्यूब्यूल. इट इज द प्लेस ऑफ रिअब्सॉर्प्शन अँड यू नो proximal convolution tubule is highly coiled, and because of this highly coiled structure the glomerular filtrate passes very slowly through this region, and it is in another word we can say that it is a facilitation for the reabsorption. The primary urine passes slowly through this region, and due to which the time for the absorption is provided. One more thing that the cells of the proximal convolution tubules shows presence of microvilli. त्याच्यामध्ये काय असतात या सेल्सला जास्ती प्रमाणात मायक्रोविलाय असतात. These microvilli provides the absorptive area. जास्तीत जास्त प्रमाणामध्ये ॲब्सॉर्प्शनचा एरिया ते प्रोव्हाइड करतात. म्हणजे काय प्रायमरी युरिनमध्ये असलेले जे काही चांगले पदार्थ आहेत ते पुन्हा रिॲब्सॉर्ब करण्यासाठी या सगळ्या सुविधा प्रोव्हाइड केलेल्या आहेत. कॉइलिंग असलेले स्ट्रक्चर जे आहे प्रॉक्सिमल कॉन्व्होल्युशन जास्ती कॉइलिंग आहेत तो एक फायदा आहे. दुसरा फायदा म्हणजे काय मायक्रोविलाय आहे त्याच्यामुळे देखील काय होतं रिॲब्सॉर्प्शनला वेळ हा मिळतो आणि जास्त सरफेस हा उपलब्ध होतो. सो दिस टू थिंग्स आर इम्पॉर्टंट फॉर दी रिॲब्सॉर्प्शन इफेक्टिव्ह रिॲब्सॉर्प्शनसाठी त्याचा उपयोग होतो. आता इथे दोन भाग आहे पहा. रिॲब्सॉर्प्शन करताना काही पदार्थ हे ॲक्टिव्हली ॲब्सॉर्ब करावे लागतात आणि काही पदार्थ हे पॅसिव्हली ॲब्सॉर्ब करावे लागतात. म्हणजे कुठनं ॲब्सॉर्ब करायचे तर ते हे जे सगळे पदार्थ आहेत हे पदार्थ आपल्याला प्रायमरी युरिनमधनं किंवा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेटमधनं हे रिॲब्सॉर्ब करायचे आहेत. तर हाय थ्रीशोल्ड सबस्टन्सेस म्हणजे अत्यंत कन्सिडरेबल इम्पॉर्टन्सचे जे पदार्थ आहेत त्यामध्ये उदाहरणार्थ ग्लुकोज असेल, अमायनो ॲसिड असतील, विटॅमिन असतील, नंतर आयन्स असतील, हे सगळे पदार्थ शरीराला लागणारे अत्यंत महत्त्वाचे पदार्थ आहेत की जे आपल्याला अन्नपदार्थातून मिळालेले आहेत. हे पदार्थ पुन्हा त्या ग्लोमेरुलर फिल्टरमध्ये ॲब्सॉर्ब केले पाहिजे आणि ते सभोवताली असलेल्या जे काही नेटवर्क आहे इफरंट आर्टेरिओलचं या नेटवर्कमध्ये असलेल्या ब्लडमध्ये ते पुन्हा पास करायचे. सो दीज आर ॲब्सॉर्ब ॲक्टिव्हली. आता ॲक्टिव्हली म्हणजे काय ॲक्टिव्हली या शब्दाचा अर्थ विथ स्पेंट ऑफ एनर्जी ATPचा वापर करून म्हणजे ॲक्टिव्हली दे आर ॲब्सॉर्ब. आणि ज्या ठिकाणी ऊर्जेची गरज नाही त्याला म्हणजे पॅसिव्ह क्रिया. ॲक्टिव्ह आणि पॅसिव्ह क्रिया असे दोन महत्त्वाचे भाग आहेत. तर ॲक्टिव्हली दीज सबस्टन्सेस आर ॲब्सॉर्ब. ग्लुकोज, अमायनो ॲसिड, विटॅमिन सी, कॅल्शियम, पोटॅशियम, सोडियम, क्लोराइड, आयन्स दीज आर ॲब्सॉर्ब्ड ॲक्टिव्हली. हा शब्द इथे महत्त्वाचा आहे ॲक्टिव्हली. अंडरस्टूड. दीज आर ॲब्सॉर्ब्ड अगेन्स्ट कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट. अंडरस्टूड. The another substances which are low threshold substances ज्याला म्हणतो आपण like water, sulfates, nitrates, these are absorbed passively without spending energy. एनर्जीचा वापर न करता हे पदार्थ ॲब्सॉर्ब केले जातात. थोडक्यात असं लक्षात घ्या about 99% of the content of the glomerular filtrate is reabsorbed. 99% फिल्ट्रेट जे आहे ते पुन्हा रिॲब्सॉर्ब केलं जातं प्रॉक्सिमल कॉन्व्होल्युशनमध्ये आणि डिस्टल कॉन्व्होल्युशनमध्ये. दिस इज व्हॉट कॉल्ड ॲज दी सिलेक्टिव्ह रिॲब्सॉर्प्शन. तर इथे आपल्या या पुस्तकातली डायग्राम आपल्याला दिलेली आहे बघा. इथे तुमच्या लक्षात येईल की या मालपिजन बॉडीमध्ये होतं आहे ते अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. तिथनं हे फिल्ट्रेट इथे पुढे पास झाले. आता हा एकच ट्विस्ट दाखवला, एक लूप छोटा दाखवला हा खरं म्हणजे प्रॉक्सिमल कॉन्व्होल्युशनचा. हा जो प्रॉक्सिमल कॉन्व्होल्युशन आपण मगाशी शब्द वापरला की इट इज हायली कॉइल्ड. आपल्याला समजण्यासाठी आपण अशा पद्धतीनं कन्सिडर केला आहे. ॲक्च्युली इट इज अ व्हेरी कॉइल्ड स्ट्रक्चर, लॉंग स्ट्रक्चर अँड मच मोर कॉइल्ड अँड इट इज द सेल्स आर हॅव्हिंग मायक्रोविलाय. तर या ठिकाणी आपल्याला हे हायड्रोजन आयन्स किंवा सोडियम आयन्स, न्यूट्रियन्स, वॉटर, पोटॅशियम दीज आर ॲब्सॉर्ब्ड. दीज आर रिॲब्सॉर्ब्ड. सो सिलेक्टिव्ह रिॲब्सॉर्प्शन हा पहिला भाग झाला. आपण पाहतोय तो हा दुसरा भाग सिलेक्टिव्ह रिॲब्सॉर्प्शनचा. युरिन फॉर्मेशनच्या 3 स्टेप्स. त्यापैकी पहिली स्टेप मालपिजन बॉडी बनवणारी आणि दुसरी स्टेप जी आहे ती या ठिकाणी प्रॉक्सिमल कॉन्व्होल्युशनमध्ये होणारी, त्याचबरोबरीने हेनलेज लूपमध्ये होणारी.
हेनलेज लूपमध्ये देखील ही दुसरी स्टेप पूर्ण होते आपल्याला दिसते. तर हे आयन्स या ठिकाणी ॲब्सॉर्ब केले जातात. हाय थ्रीशोल्ड सबस्टन्सेस दे आर ॲक्टिव्हली रिॲब्सॉर्ब्ड अँड लो थ्रीशोल्ड सबस्टन्सेस दे आर पॅसिव्हली रिॲब्सॉर्ब्ड अँड दे आर ट्रान्सफर्ड इंटू दिस रेटिक्युलर नेटवर्क. या ठिकाणी ही इफ्रेट वेसल आहे असं आपण दाखवूया का या ठिकाणी. हे बघा हे नेटवर्क, इट इज फॉर्मिंग ए नेटवर्क. या पद्धतीने अशा पद्धतीने काय करते, नेटवर्क तयार करते. सो ब्लड वेसल विच इज फॉर्मिंग ए नेटवर्क and then it is connected to the renal vein. Understood? So here in the Henle's loop, this is what the descending limb is passing the water into the surrounding blood. Reabsorption of water occurs here. While the ascending limb जे आहे, या ascending limb मध्ये आपल्याला आयन्स रिॲब्सॉर्प्शन पाहायला मिळतं. म्हणून आपण हे सगळे जे मिळून आहेत, हे जे हेनलेज लूप आहे, असेंडिंग अँड डिसेंडिंग लिंब, या दोघांच्यामुळे आपण असं म्हणू शकतो की इट इज फंक्शनिंग फॉर ऑस्मो रेग्युलेशन. शरीरातलं आयनचं आणि पाण्याचं प्रमाण, ऑस्मॉटिक आणि वॉटर बॅलन्स, दिस इज मेंटेन बाय द हेनलेज लूप. हे सगळं मेंटेन करण्याचं काम कोण करतं? हेनलेज लूप करतं. रिॲब्सॉर्प्शन ऑकर्स इन दिस मॅनर. या पद्धतीने आपल्याला सिलेक्टिव्ह रिॲब्सॉर्प्शन या दोन भागामध्ये झालेलं पाहायला मिळतं. आता तिसरा जो भाग आहे त्याला म्हणतात ट्युब्युलर सिक्रेशन. थर्ड पार्ट इज कॉल्ड एज अ ट्युब्युलर सिक्रेशन. युरिन फॉर्मेशनचा तिसरी स्टेप ट्युब्युलर सिक्रेशन. दिस थर्ड स्टेप ऑकर्स इन दी डिस्टल कॉन्व्होल्युशन. ही तिसरी स्टेप जी आहे ती स्टेप या डिस्टल कॉन्व्होल्युशनमध्ये पूर्ण होते. का होतं या ठिकाणी? या आता अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करून हे फिल्ट्रेट इथे आले ग्लोमेरुलर, यातले पदार्थ 99% सबस्टन्सेस अगेन रिॲब्सॉर्ब अलॉंग विथ द वॉटर अँड इट कम्स इन टू दिस लास्ट रिजन विच इज कॉल्ड ॲज द डिस्टल कॉन्व्होल्युशन. तर या डिस्टल कॉन्व्होल्युशनमध्ये आल्यानंतर ट्युब्युलर सिक्रेशन ही तिसरी स्टेप पूर्ण करायची आहे युरिन फॉर्मेशनची. सो व्हॉट हॅपन्स हिअर इन दिस थर्ड स्टेप, इन द सराउंडिंग ब्लड, ही जी कॅपिलरी नेटवर्क आहे, या कॅपिलरी नेटवर्कमध्ये असलेल्या ब्लडमध्ये असलेले जे काही घटक आहेत, राहिलेले घटक आहेत, वेस्ट प्रॉडक्ट्स असतील चुकून राहिलेले, तर हे सगळे वेस्ट प्रॉडक्ट इथे काय केले जातात, पुन्हा या सेल्स ऑफ दी डिस्टल कॉन्व्होल्युटेड ट्यूब्यूल ॲब्सॉर्ब दीज सबस्टन्सेस अँड दे सिक्रेट्स इन टू दिस ल्युमेन. ल्युमेन म्हणजे काय? याची कॅव्हिटी. हे जे डिस्टल कॉन्व्होल्युशनची मधलं रिकामी जागा आहे, कॅव्हिटी आहे, त्याला ल्युमेन असं म्हणायचं. तर त्या ल्युमेनमध्ये हे पदार्थ काय केले जातात, ॲक्टिव्हली ॲब्सॉर्ब करून या ठिकाणी पुन्हा टाकले जातात. म्हणजे थोडक्यात असं लक्षात घ्या की ट्युब्युलर सिक्रेशनमध्ये जे काही राहिलेलं वेस्ट असेल ते वेस्ट मटेरियल या ठिकाणी पुन्हा या युरिनमध्ये काय केलं जातं, पास केलं जातं. आणि अशा पद्धतीने सर्व पदार्थ मेटाबॉलिक वेस्ट, सर्व मेटाबॉलिक वेस्ट या ठिकाणी या युरिनमध्ये पास करून आता हे जे काही युरिन आहे, हे युरिन फायनली गोज टू द टर्मिनल डक्ट अँड दॅन टू द कॉमन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल. या ठिकाणी कॉमन कलेक्टिंग ट्यूब्यूलमध्ये पास केलं जातं. जर काही ते आपल्याला गरज नसेल पाण्याची, शरीराला ज्याप्रमाणे पाण्याची आवश्यकता असेल त्याप्रमाणे पाण्याचं नियंत्रण हेनलेज लूप तर करतो, त्याचबरोबर कलेक्टिंग ट्यूब्यूलसुद्धा या ठिकाणी जास्तीचं जर पाणी आपल्या शरीराला पाणी नको असेल तर हे पाणी फर्स्ट स्टेप इज हवं असेल तर पुन्हा हे काय केलं जातं, या नेटवर्कमध्ये ट्रान्सफर. सेकंड स्टेप ऑकर्स इन. या पद्धतीने या तीन स्टेप्स या हेनलेज लूप जातात अलॉंग विथ द ऑस्मो रेग्युलेशन. हे असेंडिंग अँड डिसेंडिंग लिव्ह, याला आपण दोन आकडा जो दिलाय, दोन नंबर जो दिलाय तो सेकंड स्टेपसाठी दिलाय. आणि थर्ड स्टेप इज ऑकरिंग इन दिस डिस्टल कॉन्व्होल्युशन and finally the urine which is formed is passed into the common collecting tubule. हे common collecting tubule मध्ये आपल्याला इथे ट्युब्युलर सिक्रेशन, याला ऑगमेंटेशन असंही म्हणतात. तर या ठिकाणी ऑगमेंटेशनची थोडीशी माहिती आपण रिवाइज करू. मगाशी डायग्राममध्ये मी तुम्हाला सांगितलेच आहे, परंतु पुन्हा थोडंसं कन्फर्मेशन आपल्याला करता येईल. फायनली दी फिल्ट्रेट रीचेस टू दी डिस्टल कॉन्व्होल्युटेड ट्यूब्यूल वाय द लूप ऑफ हेनले. मगाशी तुम्हाला हेनलेज लूपमध्ये ऑस्मो रेग्युलेशन केलं जातं. डिसेंडिंग लिम्ब हा वॉटर ॲब्सॉर्प्शनचं काम करतो, तर असेंडिंग लिम्ब जो आहे त्याला थिक वॉल आहे की त्याच्यामार्फत आयनचं हे ॲब्सॉर्प्शन केलं जातं. तर इथे पेरिट्युब्युलर कॅपिलरी नेटवर्क आहे. मगाशी तुम्हाला मी रेड मार्क आणि जे दाखवलं
त्याभोवती काढलेल्या रेगा त्याला म्हणायचं पेरिटिब्युलर कॅपिलरी नेटवर्क. And the cells of the distal coronary tubule and collecting tubule actively absorb the waste. उरलेलं जे वेस्ट आहे ॲक्टिवली ॲब्सॉर्ब करतं. कोणतं वेस्ट आहे तर त्यामध्ये क्रिएटिनिन किंवा काही आयन्स असतील, पोटॅशियमचे आयन, हायड्रोजन आयन्स असतील, तर हे आयन्स ॲक्टिवली ॲब्सॉर्ब केले जातात अँड दे आर सिक्रिटेड इन टू द ल्युमेन ऑफ द डिस्टल कॉन्व्होल्युशन अँड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल. तर सभोवतालच्या पेरिटिब्युलर कॅपिलरी नेटवर्कमधनं राहिलेले जे काही वेस्ट मटेरियल आहे क्रिएटिनिनसारखं किंवा आयनसारखं, तर हे सगळं ॲब्सॉर्ब करून त्या ल्युमेनमध्ये सिक्रेट केलं होतं. सिक्रेशन हा शब्द चुकीचा वापरलेला खरा शब्द. ते काय सेल्स काही स्वतः काही तयार करून सिक्रेट करत नाही. सभोवतालच्या ब्लडमध्ये राहिलेले जे काही वेस्ट मटेरियल ते ॲब्सॉर्ब करून त्या ठिकाणी ते त्या ल्युमेनमध्ये पास करतात. आणि मग अत्यंत महत्त्वाचा इम्पॅक्ट याचा आपल्याला पाहायला मिळतो की हे जे युरिन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आपण पाहिलं की अल्कलाईन असतं, ते अल्कलाईन प्रायमरी युरिनचं रूपांतर हे फायनली कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द युरिन चेंजेस अँड इट चेंजेस इट्स pH अल्कलाईन टू ॲसिडिक. शेवटी आपलं जे काही युरिन आहे फायनल जे आपल्याला पास करायचं रिनल पेल्विसमध्ये, ते युरिन त्याचं जे नेचर आहे ते कसं होतं, ॲसिडिक तयार होतं. Secretion of hydrogen ions in the distal convolution and collecting tubule is important homeostatic mechanism. आपण याच्या अगोदरच्या भागामध्ये किडनीचे जे फंक्शन पाहिले त्याच्यामध्ये किडनी मेंटेन्स होमिओस्टॅसिस असं म्हटलेलं आहे. होमिओस्टॅसिस म्हणजे काय, कॉन्स्टंट इंटरनल एन्व्हायरमेंट ऑफ द बॉडी. शरीरातील बॉडी फ्लुइडचं म्हणजे ब्लड आणि लिम्फ असेल त्याचा pH मेंटेन करणं, आयनचं रेग्युलेशन करणं, दिस इज मेंटेन बाय दिस distal convolution. हे जे सिक्रिशन ऑफ हायड्रोजन आयन आहे, ट्युब्युलर सिक्रिशन, इट्स अ व्हेरी इम्पॉर्टंट स्टेप इन द युरिन फॉर्मेशन विच इज मेंटेनिंग द pH ऑफ द बॉडी फ्लुइड्स. बॉडी फ्लुइडचं pH मेंटेन करण्याचं काम या थर्ड स्टेपच्या माध्यमातून केलं जातं. म्हणून ही जी थर्ड स्टेप आहे याला म्हटलेलं आहे ट्युब्युलर सिक्रिशन किंवा ऑगमेंटेशन. आता हे जे ट्युब्युलर सिक्रिशन, एक एक्झाम्पल दिलं एक्सेप्शन त्याला, काही प्राण्यांच्या मध्ये फक्त ट्युब्युलर सिक्रिशनच्या मार्फतच युरिन तयार होतं, त्यामध्ये अल्ट्राफिल्ट्रेशन आणि सिलेक्टिव्ह रिॲब्सॉर्प्शन ही स्टेप नाही. म्हणजे असे कोणते प्राणी आहेत तर त्यामध्ये मरीन बोनी फिशेस आहेत आणि डेझर्ट ॲम्फिबियन ॲनिमल जे आहेत यांच्यामध्ये आपल्याला फक्त आणि फक्त ट्युब्युलर सिक्रिशन ही स्टेप पाहिजे. थर्ड 3 स्टेप या पद्धतीने या 3 स्टेप्स तुमच्या दाखवू शकतो. परत आपण ह्या रिवाइज करतोय कारण ह्या अत्यंत महत्त्वाच्या स्टेप्स आहेत. तर ही ती पहिली स्टेप आहे विच इज ऑकरिंग इन द माल्पिजियन बॉडी, दॅट इज व्हॉट कॉल्ड ॲज अल्ट्राफिल्ट्रेशन. ही पहिली स्टेप. दुसरी स्टेप आपण या ठिकाणी पाहिली ही आहे सिलेक्टिव्ह रिॲब्सॉर्प्शन विच इज ऑकरिंग इन द प्रॉक्सिमल कॉन्व्होल्युशन अँड द हेनलेज लूप. तर इथे पण पाहतो तुमच्या लक्षात येईल की इथे हा डिसेंडिंग लिंब आहे and this one is the ascending limb. तर इथे हा डिसेंडिंग लिंब हा थोडा थिन वॉल्ड आहे, परंतु असेंडिंग लिंब जो आहे तो हा थिक वॉल्ड आहे, त्याचं आवरण जे आहे ते जाड आहे. तर इथे आयन्स एक्सचेंज होणार आणि इथे जे आहे ते इथे वॉटर मॉलिक्युल्स याचं एक्सचेंज आपल्याला पाहायला मिळतं. समजलं ना, डिसेंडिंग अँड असेंडिंग लिंब. तर इथे याला म्हणायचं सेकंड स्टेप, दॅट इज व्हॉट कॉल्ड एज सिलेक्टिव्ह रिॲब्सॉर्प्शन अँड दी थर्ड स्टेप ऑकर्स इन दी डिस्टल कॉन्व्होल्युशन. तुम्हाला सांगितलं की डिस्टल कॉन्व्होल्युशनमध्ये जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर ॲपरेटस आणि त्याचबरोबरीने मेंटेनन्स ऑफ ॲसिडिक नेचर ऑफ द युरिन रिमेनिंग वेस्ट फ्रॉम द सराउंडिंग ब्लड इज ॲब्सॉर्ब्ड अँड सिक्रेटेड इन द ल्युमन ऑफ द distal convolution. So this way the final urine is formed which is acidic in nature. Usually the nature of the urine formed is acidic. pH of the urine is acidic. And this maintenance of pH is very important because along with the urine, the pH of the urine, it also maintains the homeostasis, internal equilibrium between the internal and external environment of the body. हे काही सेक्शन्स दाखवले आहेत, या पद्धतीच्या सेल्स त्याच्यामध्ये असतात, जे काही सिंगल सेल थिक असे नेफ्रॉन्स आहे. आणि तुम्हाला सगळ्यांना परत एकदा रिवाइज करून सांगतो की प्रत्येक किडनीमध्ये साधारणपणे किती असतात 1 to 1.2 कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ युरिन जे आहे नेफ्रॉन्स. कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ युरिन तुम्हाला तुमच्या लक्षात येईल साधी गोष्ट आहे एक
की उन्हाळ्याच्या दिवसामध्ये आपल्याला युरिनेशनचं प्रमाण हे कमी झालेलं पाहायला मिळतं, तेच थंडीच्या दिवसामध्ये आपल्याला युरिनेशन हे जास्ती पाहायला मिळतं, वॉटर त्यातनं जास्ती पास केलं जातं. उन्हाळ्याच्या दिवसामध्ये पाण्याचं प्रमाण हे युरिनमध्ये कमी असतं. तर इथे तोच मुद्दा आपण इथं हायलाईट करणार आहोत. तर या ठिकाणी लक्षात येईल, अंडर दी कंडिशन लाईक लो वॉटर इनटेक ऑर हाय वॉटर लॉस ड्यू टू स्वेटिंग, उन्हाळ्याच्या दिवसामध्ये म्हणजे स्वेटिंग, ह्युमन प्रोड्युसेस कॉन्सन्ट्रेटेड युरिन, आणि ऑलमोस्ट 4 टाइम कॉन्सन्ट्रेटेड युरिन या पद्धतीत या एन्व्हायरमेंटमध्ये आपण एक्सक्रीट करत असतो. त्याला एक काउंटर करंट मेकॅनिझम आहे. पाण्याचं प्रमाण किती युरिनमध्ये ठेवायचं यासाठी एक काउंटर करंट मेकॅनिझम आहे. and this counter limb of the Henle's loop of juxtamedullary nephron and vasa recta operates this counter current mechanism. हे सगळं जे आहे ते या juxtamedullary nephron आणि vasa recta कसं मेंटेन केलं जातं. तर त्याच्यामध्ये it involves the passage of fluid from descending to ascending limb of Henle's loop. How the flow of tubular fluid is in opposite direction through the both limbs. म्हणजे बघा, डिसेंडिंग लिम्ब मध्ये जाणारा फ्लो आणि असेंडिंग लिम्ब मध्ये जाणारा फ्लो हे एकमेकाच्या विरुद्ध आहे. हेन्स इट इज नेम्ड ॲज द काउंटर करंट, म्हणून त्याला काय नाव दिले, काउंटर करंट. इन केस ऑफ वासा रेक्टी द ब्लड फ्लोज फ्रॉम द असेंडिंग टू डिसेंडिंग पार्ट्स itself. वॉल ऑफ द डिसेंडिंग लिम्ब इज थिन अँड परमिएबल टू वॉटर. डिसेंडिंग लिम्बचं जे वॉल आहे ते कसं आहे, परमिएबल टू द water, while the ascending limb is impermeable to the water. Descending limb मध्ये water diffuses from the tubular fluid into the tissue fluid, due to which the tubular fluid becomes concentrated. And in ascending limb, the Henle's loop, ascending limb of the Henle's loop is a thick wall, and its cell can reabsorb the sodium or chloride ions from the tubular fluid, and they are released into the टिश्यू फ्लूइड. ते टिश्यू फ्लूइड मध्ये रिलीज, आणि यामुळे काय होतं की टिश्यू फ्लूइड अराउंड द डिसेंडिंग लिम्ब बिकम्स कॉन्सन्ट्रेटेड. दिस मेक्स द मोर वॉटर टू मूव आउट फ्रॉम द डिसेंडिंग लिम्ब अँड टिश्यू फ्लूइड बाय द ऑस्मोसिस. तर ही जी क्रिया आहे ना, ही तुम्ही तुमच्या लक्षात येते का बघा. परंतु एक साध्या शब्दामध्ये सांगायचं ठरलं तर डिसेंडिंग लिम्ब आणि असेंडिंग लिम्ब जे आहे ते दोन्ही ऑस्मो रेग्युलेशनचं काम करतात. त्याचं एक्सप्लेनेशन आपण ते करतो. Thus the tubular fluid pass down through the descending limb. तर या ठिकाणी हे जे महत्त्वाचं कार्य आहे, वॉटर बॅलन्स मेंटेन करण्याचं काम, हे ADH नावाचं हॉर्मोन आहे. हे ADH हॉर्मोन जे आहे ते दॅट इज सिक्रेटेड बाय द पिट्युटरी ग्लँड, and this ADH makes the cells in the wall of the collecting duct permeable to the water. म्हणजे आता इथे थोडक्यात असं लक्षात घे की किडनीचं फंक्शन जे आहे हे अँटी डायुरेटिक हॉर्मोन जे आहे पिट्युटरी ग्रंथी हे सुद्धा रेग्युलेट करते. तर त्या ठिकाणी ADH सिक्रेट झाल्यामुळे या ज्या सेल्स आहेत या सेल्स काय करतात, पाण्याचं ट्रान्समिशन हे अलो करतात. ड्यू टू दिस द वॉटर मूव्स फ्रॉम द ट्युब्युलर फ्लुइड इनटू द टिश्यू फ्लुइड and making the urine concentrated. As the concentrated urine flows through it, the urea deposits from the urine into the tissue fluid and form the tissue fluid into the peritubular or tubular fluid flowing through the thin ascending and limb of the Henle's loop. This urea cannot pass out from the tubular fluid while flowing through the thick segment of the ascending limb, distal convolution tubule, and the cortical portion of the collecting duct due to necessary pituitaries हे ऑस्मो रेग्युलेशन मेंटेन केलं. कॉम्पोजिशन ऑफ युरिन मध्ये काय आहे, व्हॉट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ युरिन. तर नॉर्मल युरिन सामान्यपणे पेल येलो कलरची आपल्याला पाहायला मिळते. इट इज अ ट्रान्सपरंट फ्लुइड. द कलर इज ड्यू टू द पिगमेंट कॉल्ड ॲज युरोक्रोम. मागच्या टेस्टमध्ये तुम्हाला ही गाळलेली जागा मी विचारली होती की युरोक्रोम जे तयार होतं हिमोग्लोबिनच्या ब्रेकडाऊनमुळे, तर हा जो युरोक्रोम आहे त्यामुळे या युरिनला आपल्याला कलर आलेला पाहिजे, स्लाइड येलो कलर.
The composition of urine depends upon the food and fluid consumed by the individual. कोणत्या प्रकारचे अन्नपदार्थ आणि द्रव पदार्थ अन्न म्हणून घेतलेले आहे त्याच्यावरती ते डिपेंड करतात. तर यामध्ये मग it is consisting of the dissolved particle, water, urea, glucose. It may contain glucose also. So all these constituents are present in this urea. काही पण वेळेला समजा नमकीन खाण्यात आलेलं असेल बा इटिंग नमकीन और अदर ड्यू टू स्वेटिंग, तर हे जे आहे वॉटर लॉस फ्रॉम द बॉडी. The osmoreceptors trigger the release of antidiuretic hormone, हा counter current mechanism ज्याला म्हणतो आपण, from the neurohypophysis of the pituitary, and it stimulates the reabsorption of water from the last part of the distal convolution and the intercollecting tubule by increasing the permeability of the cells. तर हे जे antidiuretic hormone आहे हे अत्यंत महत्त्वाचा रोल प्ले करतात युरिन कॉन्सन्ट्रेशन मेंटेन करण्यासाठी. This lead to reduction of urine volume and decrease in the osmolarity of the blood. Once the osmolarity of blood is coming to the normal level, then the activity of osmoreceptor cells decreases, leading to the decrease in secretion of antidiuretic hormone. And this is what called as the negative feedback mechanism. So concentration of urine by this counter current mechanism. हॉर्मोनल कंट्रोलमध्ये मी आता तुम्हाला सांगितलं की अँटी डायुरेटिक हॉर्मोन जे आहे ते अँटी डायुरेटिक हॉर्मोन अत्यंत महत्त्वाचा रोल प्ले. तर एडीएच या पद्धतीने रोल प्ले करता. एडीएच जर नसेल तर त्या ठिकाणी डायल्यूट युरिन हे रिलीज केलं जातं आणि त्याला डायबिटीस इन्सिपिडस असं म्हणतात. द पर्सन हॅव्हिंग सच अ डायुरेसिस ऑर डायबिटीज इन्सिपिडस रिलीजेस मोर वॉटर थ्रू द युरिन. अंडरस्टूड? So this is what we. Another regulatory mechanism is called as the RAS. That is what? Renin, angiotensin, aldosterone system. RAS. R-A-A-S. Renin. A stands for angiotensin. Another A stands for aldosterone, and S stands for system. So these three substances together controls the kidney function, maintains the kidney function, and it is done by the juxtaglomerular apparatus. या ठिकाणी तुम्हाला त्या मगाच्या डायग्रामचा रेफरन्स येईल पहा. जक्स्ट्राग्लोमेरुलर ॲपरेटस म्हणजे काय की एफरंट ब्लड वेसल्स, एफरंट आर्टेरियोल जे आहे ते एफरंट आर्टेरियोलच्या सेल्स आणि प्रॉक्सिमल डिस्टल कॉन्व्होल्युशन ट्यूब्यूलच्या सेल्स या एकमेकाच्या संपर्कात आहे. कॉम्पॅक्टली अरेंज मॅक्युला डेन्सा ज्याला म्हणतो आपण, त्या दोन्ही सेल्स म्हणजे जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ एफरंट आर्टेरियोल आणि मॅक्युला डेन्सा टुगेदर फॉर्म दी juxtaglomerular apparatus. They together, this juxtaglomerular apparatus together forms or control the mechanism which is called as a RAS, that is renin, angiotensin, aldosterone system. Whenever blood supply due to change in blood pressure of blood or blood volume to the afferent arteriole decreases, म्हणजे afferent arteriole मध्ये जर ब्लड सप्लाय कमी झाला तर अशा वेळेला म्हणजे लो बीपी मुळे म्हणा किंवा डिहायड्रेशनमुळे म्हणा, अशा वेळेला ह्या ज्या जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स आहेत या सेल्स रेनिन नावाचा पदार्थ सिक्रेट करतात. हा जो रेनिन आहे हा रेनिन अँजिओटेन्सिनचं अँजिओटेन्सिनोजेनचं रूपांतर जे आहे ते अँजिओटेन्सिन 1 मध्ये करतात लिव्हरमध्ये. आणि अँजिओटेन्सिन जे आहे it is a converting enzyme further modified the angiotensin 1 to angiotensin 2, त्याचं रूपांतर हे angiotensin 2 मध्ये करतात. इट इज द ॲक्टिव्ह हॉर्मोन. या पद्धतीने कार्य करतो. पहिलं कार्य त्याचं इट कन्स्ट्रिक्ट हे आर्टेरियोल इन किडनी, देअर बाय रिड्युसिंग द ब्लड फ्लो अँड इन्क्रीजिंग द ब्लड प्रेशर. म्हणजे पहा हे तुम्हाला लक्षात घ्यायचं आहे, बोमन्स कॅप्सूलमध्ये जी ब्लड वेसल प्रवेश करते की नाही ॲफरंट आर्टेरियोल, तर त्या ॲफरंट आर्टेरियोलवरती हे अँजिओटेन्सिन 2 कार्य करतं बघा. It increases the blood pressure and it stimulates the proximal convolution cells to reabsorb the ions and water. सोडियम क्लोराइड आणि पाणी हे रिॲब्सॉर्ब करायला
तिथे संदेश पोचवतो. Ultimately, it stimulates the adrenal cortex to release the another hormone which is called the aldosterone, and this aldosterone stimulates the distal convolution and collecting ducts to reabsorb the more sodium ions and water, thereby increasing the blood volume and pressure. तर या पद्धतीने ही जी